Yes, Devi. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, Rija, Harsha, good afternoon. Good afternoon, sir. This room is now Good afternoon, sir. Idea. Shrit. Good afternoon, sir. Vipin. Rina. Good afternoon. Princy. Ambli, good afternoon. Yes. Abida, Ashwini, Suganya, good afternoon. Yes. Vipin, good afternoon. Yes. Good afternoon to all. Good afternoon. Yes. Okay. Okay, Dina. Let us start. ആരംഭിക്കാം. യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി കുറച്ച് പേർക്കൂടി പറയാനുണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. യെസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന് കുറച്ച് പേര് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയായിരുന്നു. ദേവി കൃഷ്ണ, അതുല്യ, ഗോകുല്, ഷബീർ, വിപിൻ, നജിയ, ദിന, സുബി, റിൻസി, പ്രിൻസി, റോഷിനി, ആദില, ഫെബിന. ഇത്രയും പേര് അന്ന് പറഞ്ഞു. യെസ്. ഇനി ഇത് പറയാത്ത ആരാണുള്ളത് വെച്ചാൽ പറയാം. Sir. Good afternoon, sir. എന്താ സാർ കേട്ടൂടാ? സൗമ്യ ഇപ്പൊ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മൂടൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാമോ? എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം വെച്ചാല് സൗമ്യയുടെ ശബ്ദം അല്ലാതെയുള്ള ശബ്ദം ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല സാർ അത്. My name is Soumya. I am 35 years old. I am married. My qualification +2 and technical qualification data entry. I am coming from Trivandrum district. My ambition is a good job. My hobbies are reading books and listening music. That's all. Yes. Okay, anybody can ask a question to Soumya? Yes. Soumya. Okay. Okay, Soumya. Very good. Yes. Soumya കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആരാണ്? Yes. Okay. Kisana പറഞ്ഞോളൂ. അത് കാർബിട്ടാ മതി, ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. Yes. കിസാന പറഞ്ഞോളൂ. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് വോയിസ് ബ്രേക്കിംഗ്. Hi, sir. Okay. പറഞ്ഞോളൂ. Hi, sir. Good afternoon. I am Hizana and I am 28.
residing in Arukuti, Alappuzha district. Actually, my hometown is in Edappalli, but after getting married, I have settled in here, Vadadala. I share my life with my husband and family, and we have a son. I graduated with a degree from MG University in BCA. I like to travel when I have free times. My ambition is to get a job and become financially independent. My strength is I am adaptable, and my weakness is I'm a little nervous when presenting to public. That's all, sir. Yes. Okay, and whenever you get the time, you try to travel. Isara? Sir, Yes. About traveling, Isara passion. ഇഷ്ടമാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ. Yes, എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് so far? ഞാൻ ഡൽഹി, ആഗ്ര, അത് ദൂരം പോയേക്കണത് അവിടെയൊക്കെയാണ്. Yes, മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ പറയും. പിന്നെ മൂന്നാറ്, കൊടൈക്കനാൽ, അങ്ങനത്തെ കേരളത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. Which is your favorite tourist destination എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് സ്ഥലം പറയും? മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ ഏത് പറയും? നേച്ചറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്ലേസസും എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ഹൈ റേഞ്ച് പ്ലേസസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. Okay. Yes. അപ്പൊ ശബ്ദം കട്ടായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. ഒരാൾ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട്? കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Yes, okay. Very good. ഹൗസിയ കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ അമ്പയെ വിളിക്കാം. അമ്പയെ കഴിഞ്ഞാല് തൃശ്ശൂര കഴിഞ്ഞാല് അശ്വതി. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ ഹൗസിയ. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. I am Fauziya Ines. I am 26 years old. I am from Thiruvananthapuram. I am currently living Oman. I am qualification +2. I am housewife. I am married. My family consists husband and 2 boys kids. My dreams to become a teacher. I am study in hospital administration. I also hope to be this field job this the field. Yes. Then now you are in the Oman. What, sir? Okay, now you are in Oman. Oh yes, Oman. This you Fauziya. Clear aila, sir? Anybody can ask any question to Fauziya. Okay. Yes, very good. Yes, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ശബ്ദം കട്ടാവാതെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കെ. യെസ്. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഫൗസിയോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാം. ഷീസ് ഫ്രം ഒമാൻ. Nobody can ask. Okay, Fauziya, very good. Yes. വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, യുവർ നേറ്റീവ് പ്ലേസ് ഫൗസിയ, നാട്ടിൽ എവിടെയാണ്? നാട്ടില് തിരുവനന്തപുരം പാലോടാണ്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. യെസ്, ഞാൻ ആ ഫാനിന്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ റെഡി. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മുടെ അഡ്മിൻ ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക, ഒരാള് ഒമാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
Okay, very good, very good, very good. Then അപ്പൊ നമുക്ക് അക്ഷയ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് എന്നൊന്ന് അനുവാദത്തിനോട് പറയാനുണ്ട്. ഓക്കെ അക്ഷയ പറഞ്ഞോളൂ. Hi, sir. Yes, hi. My name is Akshya. I am Yes. coming from Kannur. I have done my studies in Kannur ITI. Yes, My hobbies are reading Malayalam books, yes, and that's all about me. yes. So why did you select Malayalam books? അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞ എന്താണ് അത്? അത് വായിക്കാൻ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയാണ്, അപ്പൊ മലയാളം ആകുമ്പോൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വായിച്ചു പോകാറുണ്ട്. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. എങ്ങനെയുള്ള ബുക്കുകളാണ് അക്ഷയ്ക്ക് വായിക്കാൻ താല്പര്യം? നോവൽ പോലത്തെ. നോവൽ പോലത്തെ. വിച്ച് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് നോവലിസ്റ്റ്? ഹൂ ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് നോവലിസ്റ്റ്? അങ്ങനെ കുറെ ബുക്സ് ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അധികം അറിവില്ല. ഏറ്റവും അവസാനം വായിച്ച നോവൽ ഏതാ? നോവൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പോ അനു അബി ആനന്ദം അത് വായിച്ചതാണ്. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ അക്ഷയ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ദെൻ അമ്പിളി പറയൂ. വിപിൻ ചോദിച്ചത് ഏതാണ് അക്ഷയുടെ ഫേവറേറ്റ് ഓതർ എന്ന്. അക്ഷയ പോയി ഒരു വന്നു. യെസ്, അമ്പിളി പറഞ്ഞോളൂ. Hi, sir. യെസ്, ഹായ്. My name is Ambili. I am from Kutyadi, Calicut. I am married. I have a daughter named Aisha Lia Mehrin. She is studying in 2nd standard. I completed my degree in Mogeri Government College. I want to become financially independent to get a good job. And my hobbies are reading books, singing karaoke, and dancing with my daughter. Then That is all, Ambili? yes, sir. Yes, okay, okay. Which is your subject in graduation? History. History. Oh. Hi. Is it history your favorite subject? History. Sociology is my favorite subject. Yes. Okay, 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 okay. And you told that you have the habit of karaoke, singing karaoke. Yes, sir. Are you a professional singer? No. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പാടാറുണ്ട്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ പാടാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു പാട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചോ, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ. റെഡിയാക്കി വെച്ചോ. അപ്പൊ വിപിൻ അമ്പിളിയുടെ പേര് ഓർത്ത് വെച്ചോ. അമ്പിളിക്ക് ഒന്ന് ഓർക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കാം. സുബി ചോദിക്കുന്നു അമ്പിളിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്, അമ്പിളിയുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ്? My strength is adjust to any situation. I am very friendly and hardworking. Then I am also a good listener. A good listener. Then what is your weakness? Weakness, I am so sensitive. Yes. Soft hearted. Okay. Yes, sir. Yes. Then. That's it. Oh, very good, very good, very good, Abhi. Very good. Now get ready for. So, okay, we will come after some time. Yes. Rishwana. Rishwana. Further, Rishwana. Yes, good afternoon. My name is Rishana Tasni. I am from Palakkad, Patambi. My qualification is +2. I am 24 years old. My hobby is music and traveling. I am housewife. അത്രേ ഉള്ളൂ.
And your hobby is music. What is meant by that? Listening music or singing music or composing music? എന്താണ് ഋഷുവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചത് മ്യൂസിക് എന്നുകൊണ്ട്? ക്ലിയർ ആയില്ല ഏഹ് ക്ലിയർ ആയില്ല. വോയിസ് എല്ലാരും കൂടിയല്ല? കേട്ടില്ല. മൈ ഹോബി ഈസ് ലിസണിങ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ മ്യൂസിക് എന്നോട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്? സോ പാട്ട് പാടുന്നതാണ്, പാട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ്? അല്ലല്ല, പാട്ട് കേൾക്കുക. കേൾക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യെസ്, പാടലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു തട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ലല്ല. അല്ല. യെസ്. Okay. Anybody can ask question to Rishwara. She is from Palakkad. Yes. Okay, Rishwara, very good. Thank you. Yes. Rishwara കഴിഞ്ഞാല് fashion. ആദ്യം ചെയ്യാൻ വരാം. Okay. ഫാഷൻ FAWS ചെയ്യില്ലേ? ഫാഷൻ തന്നെയല്ലേ? യെസ്, ഒരു മിനിറ്റ് വിചാരിക്കാം. രഞ്ജു പറഞ്ഞോളൂ. രഞ്ജു. Hello, good afternoon, sir. Yes, good afternoon, Raju. Sir, my name is Renju Rajendran. I am from Kollam. I am 26 years old. My ambition, good job and happy life. Yes. Qualification, graduated BA History, Kerala University. I am married. I have one son. Yes. അപ്പൊ നേരത്തെ ഫൗസി പറഞ്ഞ പോലെ BA ഡിഗ്രി ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ഒരാളും കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. Okay. Then എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ രഞ്ജു മുമ്പ്? ഇല്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. ഈ കോഴ്സിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? കോഴ്സ് ഞാൻ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒന്നിനും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു കോഴ്സിന് ഡിഗ്രിക്ക് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് മാരേജ് ആയി. പിന്നീട് നമുക്ക് ഒന്നിനും അങ്ങോട്ടൊരു മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ജീവിത സാഹചര്യം അല്ലായിരുന്നു നമ്മളുടേത്. പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു നീ ജോലിക്ക് പോയേ പറ്റത്തോളൂ, ഇവിടെ വീട്ടിൽ കിടക്കാനുള്ളതല്ല എന്നൊരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, നമ്മളിങ്ങനെ തള്ളി വിടുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ, ആ ഒരു രീതിയില് ഒരു വാട്സാപ്പിൽ കണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ നീ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യ്, നിന്നെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, എനിക്ക് നീ പഴയ പോലെ ആവണം, എല്ലാം ശരിയാവും, നീ സ്വന്തം കാര്യം നിൽക്കുമ്പോഴേ അതിനൊരു ഇതുള്ളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താ പറയാ, ഭർത്താവിനോട് പറയാതെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതെ. ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് തരികയാണ്. വെരി ഗുഡ്. കുഴപ്പമില്ല രഞ്ജു, യു വിൽ സക്സീഡ് എന്ന് പറയാം. സപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ണറാണ്, അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അശ്വിനി. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സർ? Good afternoon, sir. My name is Ashwini. I am coming from Edamuttam, Thrissur district. I am studying complete +2. My married. Yes. My hobby dance. Okay. Dancing. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ശാരീരിക വൈകാരികം അശ്വിനി? സാർ പനിയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധികം ചോദ്യം ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. അശ്വിനിയോടുള്ള ചോദ്യം പിന്നീട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. Good afternoon, sir. ദേവു പറഞ്ഞോളൂ. I am Devu. I am 30 years old. I am from Ochra.
I am married. I have completed bachelor degree in statistics. Yes. Also, I have completed a 6 months course in DCA. Yes. My hobbies are drawing pictures and listening music. Yes. Okay. അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അതെ സാർ. എവിടെയാണ് നിഷ ചോദിക്കുന്നു? ഓ ദേവു, ഓച്ചിറയിൽ എവിടെയാണ്? ഓച്ചിറ ആലുംപിടിക എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ്. യെസ്, അപ്പൊ നിഷ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളായിരിക്കും. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. Then you know that you studied yes. Good afternoon, sir. Okay, Vidya Madega. Devu, you told that your hobby includes dancing. Sir, കേൾക്കാൻ വയ്യന്ത്. ഹലോ. Dancing hobby എന്നല്ല പറഞ്ഞേ? Dancing. അല്ല. Listening music, drawing pictures. Okay. ഈ ഡ്രോയിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ടർ കളറിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആണോ? പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് സാർ, ചെറുപ്പത്തിലെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു. സമ്മാനങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഓ സ്കൂൾ തലത്തിൽ പിന്നീട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ല. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി. ഓക്കെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, റെഡിയാക്കി എടുത്തോളൂ. ദൈവം എത്ര കുട്ടികളാ? മോനെ ഒരാളാണ്. പയ്യൻ പരക്കോ? ഓ ചെറുതായിട്ട് നേടാൻ പറ്റാത്തത് നമുക്ക് മക്കളിലൂടെ നേടാം. ഓക്കെ, അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു വിട്ടേര്. ഓക്കെ ദേവു, വെരി ഗുഡ്. നിരഞ്ജന Sir. പറഞ്ഞോളൂ നിരഞ്ജന. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. I am Niranjana Ashik. I am from Ernakulam. I am completed certified nursing assistant. I have experience working in a hospitals. I am married. I have one baby. My hobbies cooking, listening music and gardening. My ambition is good job. Job. Okay. Yes. Yes, and you told that you have passed the course. Course Certified nursing assistant. Nursing assistant. Okay. Okay, very good. Yes, anybody can ask a question to Niranjana. Yes. എറണാകുളത്ത് എവിടെയാണ് നിരഞ്ജന? ചെറായി. Oh, very good. സുബി ചോദിക്കുന്നു, what kind of music you listen? എന്താ സാർ? എങ്ങനെയുള്ള മ്യൂസിക്കാണ് നിരഞ്ജനക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന്? എല്ലാ പാട്ടും കേൾക്കും. Yes, very good. കേൾക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ? കേൾക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Yes, റിസ്ക് ആണെന്നറിയാം. അടുത്ത ഉത്തരം പറഞ്ഞാലല്ലേ നിരഞ്ജന? Yes, okay, very good. Then Vidya Saji, പറയൂ. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon, Vidya. I am Vidya from Alappuzha. I am 14 years old. My qualification +2. Now I am a housewife. I have a son. I am very happy with my family. I have it to the tourist place. Yes. My wish to get a job. Yes. Thank you, sir. Okay, എത്ര നാളത്തെ ഡിസ്റ്റൻസിന് ശേഷമാണ് വിദ്യ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്? 20 years. 12 years. After 12 years. 20 years. പുസ്തകത്തിന്റെ കയ്യിലിട്ട് 20 years കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആര് വന്നിരിക്കുകയാണ്? വിദ്യ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിദ്യ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് നിർത്തണം. ഓക്കെ. യെസ്, ഗുഡ് എഫേർട്ട്. യെസ്, ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി.
താങ്ക് യു സർ. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി, ഡോണ്ട് വറി. ആലപ്പുഴയിൽ എവിടെയാണ് വിദ്യ? ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ആലപ്പുഴയിൽ എവിടെയാണ്? അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക് പുന്നപ്ര എന്ന സ്ഥലത്താ. പുന്നപ്ര വയലാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പുന്നപ്ര വയലാർ. ഓക്കെ. ഇനി ആ വശത്തുനിന്ന് വരുന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്? പ്രവീണ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആലപ്പുഴക്കാര് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത്. റോഷിനി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ അതെ, ആദി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ്. ആതിര ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഒരാളും കൂടി കടന്നു വരികയാണ് വിദ്യ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ് വിദ്യ ഇത്രയും നാട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും പഠിക്കാൻ തോന്നാനുള്ള കാരണം? ഒരാഗ്രഹം. മോനിപ്പോ 17 വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവൻ +2 ഒക്കെ ആയി. ഇനിയിപ്പൊ എനിക്കും സ്വന്തമായിട്ടൊരു ജോലിയൊക്കെ സമ്പാദിക്കണമെന്ന് തോന്നി. കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നാള് അവന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ച് ഇനിയിപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നാള് ബാക്കിയുള്ള സമയം എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഇന്ന് കാലത്ത് ഞാൻ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഒരു വരി ഇങ്ങനെയാണ്: സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഭാവി കളയുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അത് ഹിന്ദിക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് തോന്നി ഇതെന്തെങ്കിലും അവരൊക്കെ പ്രശസ്തരല്ലേ. പക്ഷെ അതിന്റെ അടിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവര് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഭാവി ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞു പോകും എന്ന് പറയും. അത് പുള്ളി അതിനെ അഭിപ്രായമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ കളയുന്നതല്ല സാർ. അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മോന് ചെറുതായത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് അവന് ആവശ്യമാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ത്രാണി ആകുന്നത് വരെ അവന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. ഇപ്പൊ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആയപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ രീതിയിൽ മാറിക്കൊടുത്തു. ഇനി അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സംരക്ഷണത്തിൽ അവനെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ദൂരെ മാറി നിന്ന് നോക്കി അവന് സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ധൈര്യമൊക്കെ ആകട്ടെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന് ദൂരെ മാറി നിന്ന് അവനെ നോക്കി കാണാമല്ലോ. നല്ല വിഷയമാണ്. ഓക്കെ വിദ്യ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു സർ. ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കുക. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സുബി വിദ്യ. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് വിദ്യ? ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു അമ്മച്ചിയെ നോക്കാനായിട്ട് ഒരു വീട്ടില് ജോലിക്ക് നിൽക്കും. അന്നേരം എനിക്ക് തോന്നി അതൊരു ജോബ് പോലെ ആക്കണമെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് വേണമല്ലോ, നമുക്ക് പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ജോബ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡീനെ അതെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ധൈര്യമായിട്ട് ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് ജോലി ആവശ്യപ്പെടാമല്ലോ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ സുബിയുടെ ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി. ഞാൻ ആ ചോദ്യം കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആൻഡ് യു ആർ റൈറ്റ്. അപ്പൊ ശ്രീജയും ഉണ്ട് ഹോം നേഴ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്യ ശ്രീജയുമായിട്ടൊന്ന്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പേര് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ വിദ്യ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. ഐനസ്. Hi sir, good afternoon. My name is Mumtaz. My name is Mumtaz. Mumtaz. I am from Kannur. Yes. I am 31 years old and I have 3 children. Yes. 2 boys and 1 girl. Yes. I love reading, traveling and driving. Yes. I also enjoy doing craft works. Yes. My daughter name is Aisha and she is a very good singer. Oh, very good. And I have completed only +1. So my highest education qualification is 10th grade. Yes. And only my daughter and I know that I am doing this course. This surprise husband. Yes. And
I had joined a Hindi course before, but I couldn't complete it. That's why I didn't Yes. mention it. Yes. Okay, I had started a craft page, Instagram craft page, handmade Yes. accessories, Yes. the hair bow, handmade hairband accessories, made it. That's Yes. all. Okay. Ines, and you are from Kannur. അപ്പൊ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് Yes. എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. Craft work, independence items, accessories, necklace, clips, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Yes, 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 ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ആയിട്ട് okay. ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ വിപണനം എങ്ങനെയാണ്? വിപണം വാട്സപ്പ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Yes, okay. ഇപ്പം നല്ല വർക്കാണ് ഇപ്പോ. പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ നല്ല വർക്ക് ഉണ്ട്. ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നോളാം കേട്ടാ അഷിയ. Yes. പറഞ്ഞോളൂ ഐനസ് പറയൂ. അപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ ഒക്കെ മാല, ഹെയർ ബാൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വാട്സപ്പ് ത്രൂ വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കിയോട് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കുക വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. യെസ്, ഒരു കടയോ സ്റ്റോക്കോ ഒന്നും വേണ്ട. യെസ്, ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാം. യെസ്, അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞോളൂ ഐനസ്. ഇവരോട് ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഐനസിന്റെ ഈ കാര്യത്തിലുള്ള ഉപദേശം എന്താണ്? നമുക്ക് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് നമ്മള് പിന്നെ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മളെ ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ്, അതുപോലെ പിന്നെ നാട്ടുകാര് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ ത്രൂ നമുക്ക് വാട്സപ്പ് വഴിയും ഇൻസ്റ്റ വഴിയും ഒക്കെ നല്ലൊരു സെയിലിംഗ് ആണ്. ഇപ്പൊ മോശമില്ലാത്തൊരു സെയിലിംഗ് എനിക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്നൊക്കെ നല്ല ആയിരുന്നു. ഞാൻ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിന്റെ കുറച്ച് മുന്നേ ആണ് ഒഴിവായത്. പിന്നെ നല്ല ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷോപ്പുകളിലേക്കും ഇന്ന് നല്ലൊരു ഓർഡർ കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഷോപ്പുകളിലേക്ക്, കണ്ണൂരുള്ള ഷോപ്പുകളിലേക്ക് അല്ലേ? കണ്ണൂർ, ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പാണ്. കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടി എന്ന് പറയും. ഐനസിന്റെ വീട് കണ്ണൂർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂര് ടൗൺ ആണ്. ചാവശ്ശേരി എന്ന് പറയും. യെസ്, ഓക്കെ. ഇതിനടുത്ത് ഐനസ് പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഐനസ് ഉദ്ദേശ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു 1000 ആയാലും 2000 ആയാലും നമ്മൾ അതിന്റെ ആക്സസറീസ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു ഹെയർ ബാൻഡ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ 30 രൂപയെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഐറ്റംസിന് സാധനം വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു 50 രൂപക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആക്സസറീസ് ഇപ്പം നല്ല ഡിമാൻഡാണ്. ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിനൊക്കെ അതുപോലെ ഡാൻസ് പരിപാടിക്കൊക്കെ പിന്നെ ഇത് അവര് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കും. അത് ഷോപ്പുകളിൽ ചിലപ്പം ചെന്നതിനെ കിട്ടൂല. അവർ ആ ഡ്രസ്സിനൊത്ത ഐറ്റംസ് ഒന്നും കിട്ടൂല. അപ്പൊ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓർഡർ തരും. അപ്പൊ അതുപോലെ മേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇപ്പോ ഐനസിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഏതൊക്കെയാണ്? എങ്ങനെ? ഇപ്പൊ കയ്യിലുള്ള ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഇപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഐറ്റംസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് സെയിൽ ആവുന്നത്. അല്ല, കയ്യില് തൊട്ടു മുന്നിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? തൊട്ടു മുന്നിൽ ഇപ്പം കുറച്ച് ഓർഡേഴ്സ് തന്നത് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. കാണാനാണോ? ഓക്കെ. എല്ലാവരും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേന്റെ ഇത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്റ്റോൺ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിക്കും. ഇത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട്
ഇതൊക്കെ ഓർഡർ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. യെസ്, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. യെസ്, വെരി ഗുഡ് ഐനസേ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഞാനിത് ഐനസിനോട് ഷോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതേ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യെസ്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യില് ഐഡി ഷെയർ ചെയ്യാൻ അക്ഷയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വരുമാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യെസ്, മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് പല സ്ഥലത്തും വിലയില്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ. സാധനത്തൊക്കെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ? ഇതിന്റെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പൊ ഓരോ പേജുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ നമ്മളെ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പുകളുണ്ട്, അടുത്തുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പുകളുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ആ ഷോപ്പിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ലഭ്യമാണ്. നമ്മളൊന്ന് ഇറങ്ങണം, അത് തന്നെ. പിന്നെ ടൈമും വേണം. ഞാന് സ്വന്തമായിട്ട് വീടെടുത്ത് മാറി താമസിക്കുന്നതാണ്. കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഇഷ്ടമാണ്. പഠിച്ചതല്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കി. അത് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്റെ മോന്റെ ടീച്ചർ എനിക്കൊരു ഓർഡർ തന്നെ. ടീച്ചർക്ക് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കൊരു റിട്ടേൺ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ഒരു 10 ഹെയർ ബാൻഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റുള്ളവര് കണ്ട് അതിന്റെ വേറെ കളർ ചെയ്തു തരുമോന്ന് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തു വന്ന്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡേക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു സംഗതി അത് വളരെ രസമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് മോഡല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. യെസ്, ഓക്കെ ഐനസേ, നമ്മളിത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നത്. യെസ്, അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആദ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എല്ലാത്തവർക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇത് മറ്റു ജില്ലകളിൽ ആരംഭിക്കാട്ടോ. അപ്പൊ ഐനസിനൊരു എതിരാളിയാവില്ല അവരാരും. ഇല്ല, എനിക്ക് മറ്റു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം അങ്ങനെ ഓർഡേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഞാൻ DTDC വഴി അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും അവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല സുഖാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഓക്കെ റോഷിനി, അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചിന്തിക്കുക കേട്ടോ. വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ മാർഗമാണത്. ഓക്കെ. നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ആ സാധനത്തിന്റെ റേറ്റ്. നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് റേറ്റ്. ആ റേറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കുക. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ ഐനസേ, വെരി ഗുഡ്. ആഷിക പറഞ്ഞോളൂ. ആഷിക. Yes, sir. I am Ashika. My native is Thrissur. I am completed degree. I have 3 babies, full-time teacher. I serve my family. I know any work. That's all. Yes. Okay. You are from Thrissur, Ashika? Yes, sir. Yes. എവിടെ വരെ പഠിച്ചത്? Degree complete. Degree complete. Yes. Okay. Very good. പറയുന്നവര് സാവകാശം പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മൾ ഓൺലൈനിലല്ലേ, തുടർന്ന് സ്പീഡിൽ പറയുമ്പോഴും അതെനിക്കൊന്ന് കിട്ടിയിട്ടേ. ഓക്കെ ആഷിക, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഈ നമ്മളിപ്പോ ഐനസ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? No, I haven't 3 babies. First one is 1, second one LKG, third one 2 to 8. Yes. അപ്പൊ അവരൊന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് വേണം. No time. Full time. Okay. അവരുടെ സ്കൂൾ നമ്മുടെ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ സ്കൂൾ ടൈം ഒന്ന് ആരംഭിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് വേണം പിന്നെ അതോടൊക്കെ സജീവമായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ. യെസ്, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആഷിക, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ദെൻ നിരഞ്ജന. നിരഞ്ജന പറഞ്ഞില്ലേ? യെസ്. ഇനി ആരാണ്? ഫാഷൻ നേരത്തെ വന്നു, ഞാൻ വിളിച്ചാണ്, കിട്ടിയില്ല. വേറെ അടുത്ത ആരെങ്കിലും?
Yes. Jinu, are you ready, Jinu? Hello? പറഞ്ഞോളൂ Hello? ജിനു. കേൾക്കാമോ സാർ? കേൾക്കാം. പറഞ്ഞോളൂ. I'm Jinu sir. I'm from Trivandrum and I'm 25 years old and ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ഇത് പറഞ്ഞ കേട്ടി സാർ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണേ എങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയാം. അതെ, സൗണ്ട് ഒരു പതർച്ചയുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആ മോഡൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ പറയണെന്ന് വെച്ചാല് അങ്ങനെ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ അവരുടെ ലൈഫ് അവരുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ടല്ലേ കുഴപ്പമില്ല. ആദ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, അപ്പൊ അവർക്ക് അനുസരിച്ച് ചോദിക്കാലോ. Okay, sir. I am come from Trivandrum, and now I'm going to a bank for a job, like staff, just a staff, recovery staff, and like in my hobby, I'm just a farmer. Yes. I have a farm, so most of the evening time and the free time I just spend in farm. Yes. Farming ഉദ്ദേശിച്ചത് ജിനു? Yes, sir. അതെ. Yes. Okay. And I also look for a job in government. So night I just spend for looking PSC. Yes. And morning I go to your job in bank, and today it was leave, so I just get in this online class. Yes. Okay. ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു. You told that farm. Which type of farm? In my farm, goat farm. Goat. Yeah. Yes, sir. ഇപ്പൊ എത്ര ഗോട്ടുകളുണ്ട്? മലയാളത്തിൽ പറയാലോ. Yes. How many? ഇപ്പൊ ഒരു 20-25 ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഏതൊക്കെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്? തുടങ്ങിയ സമയത്ത് സാധമായിരുന്നു. കൊറോണ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നപ്പോഴാണ് അപ്പച്ചൻ്റെ ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കിട്ടി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഈ ആടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണം വർദ്ധിക്കില്ലേ. അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ 4-5 ഉണ്ടായത് പിന്നെ 10 അങ്ങനെ പിന്നെ കുറെ കൊടുക്കും. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ബ്രീഡിലോട്ടായത്. ഇപ്പൊ ബ്രീഡുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പിരോഗി, ജന്നാപ്യാരി, ഹൈദരാബാദ് ബീറ്റിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് നോക്കി പിന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലം വേണ്ടിയാണ് അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ടായി നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കൃഷിയുണ്ട്. ഈ നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫാമിങ്ങിന് അധികം സ്ഥലം വേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഫാമിങ്ങിന് സ്ഥലം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഉള്ള സ്ഥലത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഐഡിയ ആണ്. നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന എന്താണോ അതാണ് ചിന്തിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഇന്റർക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വാഴ, ചീര ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും കൂടിയാണ് ഒരു ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ജിനുവിനോട് ചോദിക്കും. ചോദിക്കാം. നമ്മൾ ആരാണ് എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഐനസ് നേരത്തെ ക്രാഫ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ജിനുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ അതോ? ക്രാഫ്റ്റ് ഐനസ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്റെ ഹോബി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയത്ത് ബുക്ക് വായിക്കുന്നുണ്ട്. PSC കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? ഏത്? PSC കോച്ചിങ് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഇടയ്ക്ക്?
PSC കോച്ചിങ് ഉണ്ട്. PSC കോച്ചിങ് ഉണ്ട്. ജിനു എവിടെ വരെ പഠിച്ചു? ഞാൻ ഡിഗ്രി. ഡിഗ്രി ഏതായിരുന്നു? ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു. ഓ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ ബുക്ക് വായന അത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിലൊട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവുമ്പോ പിന്നെ ഒന്ന് ലോക്ക് ആവുമല്ലോ. യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ജിനു പറയുന്നത് എലിജിബിൾ ആവാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട്. ആണോ? ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട്. അതെ, എന്നാ ഓക്കെ. ഓക്കെ 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 ജിനു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. യെസ്. ഇനി ആരാണ്? യെസ്. ഓക്കെ. വിനീത, ആദ്യം റെഡി? Yes, sir. പറഞ്ഞോളൂ വിനീത. Good afternoon, sir. My name Yes, is ma'am. Anita Hussain. I am from Trivandrum, Vandithalam. Yes. My hobbies cooking, watching TV. Yes. I am a housewife. I am 26 years old. I have a complete +2 MLT. Yes, you have completed +2 MLT, medical laboratory. Yes. Okay. Very good, very good, very good. അപ്പോ ആ കോഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്സിലോട്ട് വന്നത്? ലാബിന്റെ DMLT തന്നെ പഠിക്കാനായിരുന്നു താല്പര്യം. പിന്നെ അത് 2 വർഷത്തേത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇത് പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പെട്ടെന്ന് പഠിച്ച് ജോലിക്ക് കയറാം. ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വിനീത? ഇല്ല, ഹൗസ് വൈഫാണ്. മോളുണ്ട്. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ വേറൊന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. Anybody can ask a question to Vinitha? Yes. No questions. Okay, Vinitha? Yes. Suganya, പറഞ്ഞോളൂ Suganya. Sir, my name is Suganya. I completed +2 in this year. I am from Kottarakara in Kollam. I am 17 years old. I will turn 18 in this month. August 13 ആവുമ്പോൾ 18 വയസ്സാവും. പിന്നെ എൻ്റെ ഹോബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറർ നോവൽ വായിക്കും. പിന്നെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ വരയ്ക്കും. പിന്നെ ഡാൻസിങ്. പിന്നെ അങ്ങനൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ ഇത്രേ ഉള്ളു. അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൊറർ ബുക്കാണ് വായിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും എനിക്ക് കള്ളിയങ്കാട്ട് ദീലിയൊക്കെ വായിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. താങ്ക് യു. പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പത്രത്തില് ചരമക്കോളം ആരാ സെഞ്ചുറി അടിച്ചതെന്ന് നോക്കും. സെഞ്ചുറി ഏജ് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാ ഏജ് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ നോക്കും. നമ്മളത് ചില വീടുകളില് പ്രായമായ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്ന മിടുക്കി. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ചെറിയ അനുജത്തിയാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി കൂട്ടത്തില്. അപ്പോ വീട്ടില് ഏറ്റവും കുറുമ്പി ഞാൻ തന്നെ. അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നോ, പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ല. അതായത് ചില ആളുകളെ വീട്ടിൽ പ്രായമായ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പത്രം വന്നതിൽ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ചരമക്കോളമില്ല. കാരണം ആരൊക്കെ മരിച്ചു അങ്ങനെ നോക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട്. അപ്പൊ സുകന്യ പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയ കൊള്ളട്ടെ. സെഞ്ചുറി അടിച്ചത് ആരാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ? അങ്ങനെ നോക്കും. അത് പണ്ടേ നോക്കി ശീലിച്ചതാ. അതെ.
ഓക്കെ 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 വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ സുഖനോട് ചോദിക്കേണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പാട്ട് പാടുന്ന കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഇല്ല അല്ലേ? യെസ് ഓക്കെ. അമ്പിളിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്പിളി? പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇത് അടുത്ത അല്ല ഇപ്പൊ സമയം കഴിഞ്ഞില്ലേ സർ? ഇല്ല ഇനിയില്ലല്ലോ, 3-4 മിനിറ്റില്ലേ? ഓക്കെ സർ, എന്നാ ഞാൻ റെഡിയാ. പാടിക്കോളൂ. ചന്ദ്രകളഭം ഹലോ കേട്ടോ, ടൈപ്പ് ചെയ്ത്. ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തിയുറങ്ങും തീരം ഇന്ദ്രധനുസിൻ തൂവൽ പൊഴിയും തീരം ഈ മനോഹര തീരത്ത് തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി, എനിക്കിനിയൊരു ജന്മം കൂടി. സർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സർ. യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. വയലാറിന്റെ വരികളാണ് പാടിയത്. നമ്മുടെ എറണാകുളം ഭാഗത്തുള്ള ഒരു MLA മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, പള്ളിയുടെ അച്ഛനും ആരും വരണ്ട, ഈ പാട്ടിനെ റിപ്പീറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി, എന്റെ ശവസംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടാണ് അമ്പിളി ഇപ്പൊ പാടിയത്. അമ്പിളി ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, അതൊന്ന് ഫുള്ള് നോക്കിക്കോ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും റെഡിയാക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ. ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ കുറച്ച് പ്രഗ്നന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഭയങ്കര ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഷിവറിങ് പോലെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ അവസരം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യെസ്, വോയിസ് സൂപ്പർ ആണെന്നൊക്കെ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. യെസ്, അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയിപ്പിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു എക്സസൈസും ആരംഭിക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിക്കാനൊരു ചെറിയ ചെറിയ ഗെയിമിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൂടുതൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറയുകയും ചെയ്യാം. So we will meet in the next class with a new chapter. Okay, bye. Okay, thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay.